કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં ગુજરાતી વિષયની આપણી એકમ કસોટી તારીખ 31/8/2024 અંતર્ગત જે લેવામાં આવનાર છે તેના મિત્રો પ્રશ્નપત્રનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। धोरण 4 में विषय गुजराती जे मित्रों प्रकरण नंबर 1 और 2 नु अपनी तारीख 31/8/2024 अंतर्गत एकम कसोटी लेवामां आवनार छे। जेमां प्रश्न नंबर 1 छे आपेला शब्दोमांथी बीजा 3 शब्दों बनावो। चलो आपणे मित्रों सौप्रथम जोईए। अहींया उदाहरण आपेलुं छे जेम के भावनगर, तो भावनगर उपरथी भान वन अने नर बने छे। तेवी रीते शब्द जूथ नंबर 1 छे वातावरण, तो वातावरणनी अंदर मित्रों शब्द आपणे 3 बनावीए तो ताव, वाव, ताव अने रण बने। एवी रीते दरजी काममांथी 3 शब्द बनावीए तो काका, दर अने दरजी बने। मावतरमांथी वर, मार अने तर बने। बुस्कोटमांथी बूट, कोट अने शर्ट बने। मदन मोहनमांथी मदन, मोहन अने मन बने शब्द। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे एक शब्द जूथमां 5 शब्दोनी वात करी। तेवी रीते शब्द जूथ नंबर 2 छे जेमां पेलू है प्रमाणभूत, तो तेमांथी प्रमाण, प्रण अने भूत। सफरजन, सफर, रज अने जन बने। जामनगर, मन, नगर अने मगर। दरवेश, दर, वेश अने दस। कतरण, रण, कण अने करण। एवी रीते शब्द जूथ नंबर 3 नी वात करीए तेमां पण 5 शब्द आपेला छे। तेमां काबर चित्रा, तो काबर, चित अने दर। खालीखम, खाली, खम अने खाख। राजहंस, राजहंस अने रास। गरमा गरम, गरम, मगर अने मार। ओखा हरण, तो हरण, रण अने ओखा। तो आवी रीते आपणे 3 शब्द बनाव्या। हवे शब्द जूथ नंबर 4 नी वात करीए तो अहींया मित्रों पहेलुं छे राजपाट, तो राज, चट अने जरा। हरणफाळ, हरण, रण अने हळ। राजनगर, तो राजनगर अने जन। बोधराज, बोध, बोज अने राज। बाल मंदिर, बाल अने मंदिर। तेवी रीते मित्रों शब्द जूथ नंबर 5 नी बात करिए तेमांथी आपणे 5 शब्दों छे तेमांथी अलग अलग शब्द बनावीए। तो पहेलो छे खुशखुशाल, तो खुश, खुशाल अने साल। करमसद, करम, कद अने रद। पहेलवान, पहेलवान अने नवार। कलशोर, सोर, कलर अने कर। भारत माता, भारत माता अने भात। तो आवा 5 शब्दों अलग अलग बने। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळ वात करीशुं। प्रश्न नंबर 2 छे जेमां कौंसमां आपेला शब्दों पैकी योग्य शब्द खाली जग्यामां मूकवाना छे। उदाहरण मित्रों अहींया तमने आपेलुं छे कि कुंज होशियार छोकरो छे। खाली जग्या चौथा धोरणमां भणे छे तो वच्चे आवशे मित्रों ते। तेथी आपणे खाली जग्या पूर्ण करी अने आखुं वाक्य बने कि कुंज होशियार छोकरो छे ते चौथा धोरणमां भणे छे। तेवी रीते आखुं वाक्य पूर्ण कराय। तो अहींया तमने 5 विभाग आपेला छे तेमां एक विभागमां 5-5 मित्रों खाली जग्या छे तेने आपणे पूर्ण करीए। तो पहलो प्रश्न है कि आ पर्वत है ते मने बहु गमे छे, अहींया मने आवशे खाली जग्यामां। बीजू आ માટલું છે અને તેમાં પાણી ભરેલું છે તો તેમાં આવે। ત્રીજું ખાલી જગ્યા ખેતર જાઉં છું તો હું ખેતર જાઉં છું। ચોથું બીરેનભાઈ ખૂબ મજાના શિક્ષક છે અને તેઓ બાળકોના પ્રિય શિક્ષક છે તો તેઓ આવે। પાંચમું સોહા तने वाँचवू गमे ते लखूँ, बराबर। सोहा तने वाँचवू गमे के लखूँ, तो अहींया तने खाली जग्या पूर्ण करीशुं। तेवी रीते विभाग बी नी वात करीए तो पहेलुं छे पिंकीबेन गम्मत साथे गणित शीखवे एटले एमना तासमां मजा तो पड़े ज ने। बीजुं जिग्नेशभाई वारेडा शाळामां भणावे अने त्यां ज रहे छे। एवी रीते त्रीजुं छे खाली जग्या शिक्षको आपणा गुरु कहेवाय, तेमने वंदन करवा जोईए। चौथुं मने मारा दादा खूब ज गमे तो मारा आवे। पांचमामां खाली जग्या छे कि अत्यारे रसिकभाई हिम्मतनगर गया छे पण तेओ सांजे आवशे तो अहींया खाली जग्यामां आवशे तेओ। तेवी रीते मित्रों विभाग सी छे तेमां पण 5 वाक्यो छे खाली जग्या, जेमां पहेली खाली जग्या छे तेमां आवशे तेनो। बीजी खाली जग्यामां आवशे तेने। त्रीजी खाली जग्यामां तेणे। चौथी खाली जग्यामां एमने अने पांचमी खाली जग्यामां तेने, बराबर। आ शब्दों मूकी अने आपणे खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। मित्रों आ खास करीने तमारी परीक्षामां आवी रीते खाली जग्या पूछावानी छे एटले तैयार पण करी लेजो। एना पछी विभाग डी छे। पहेलुं छे कि आ मनोजभाई छे तेओ अमारी शाळाना आचार्य छे तो खाली जग्यामां तेओ आवे। बीजुं हूँ रोज वांचन करूँ छूं तो अहींया हूँ आवे। पछी त्रीजी खाली जग्यामां तो तमने आवशे। चौथी खाली जग्यामां ए अने पांचमी खाली जग्यामां तारी। आ रीते शब्दों मूकवाना छे।
વિભાગ ઈની વાત કરીએ તો અહીંયા વિભાગ ઈમાં પહેલું છે આશીષ ચાલ તને રાણીની વાવ બતાવો, તો અહીંયા તને ખાલિયા પૂરીશું તને મૂકીને. તેવી રીતે બીજી ખાલિયા છે કે એક તપેલી લો તેમાં 1 લીટર દૂધ નાખો, તો તેમાં આવે. તેવી રીતે ત્રીજું છે તેમાં ત્યાં આવે, ચોથામાં હું, પાંચમામાં એમને. બરાબર, તો આવા શબ્દ મૂકીને આપણે ખાલિયા પૂર્ણ કરી. હવે પ્રશ્ન 3 જેમાં આપેલા સંવાદમાં ખૂટતી વિગતો ઉમેરો. ગમે તે એક વિભાગ લખવાનો છે, પરંતુ અહીંયા આપણે 5 વિભાગ આપેલા છે. જે 5 વિભાગનું આપણે સોલ્યુશન કરીશું, જેથી તમને મિત્રો સારી રીતે જે પ્રશ્નો છે તમારા સોલ્યુશન થઈ જાય. પહેલું છે કે દીપુ અને ટીનુ વચ્ચેનો સંવાદ છે, વાર્તાલાપ છે. દીપુ કહે છે એ ટીનુ જોને આ શું છે, તો ટીનુ કરે છે અરે આ તો કબૂતર છે, પણ આને ખાલિયા થયું છે. તો અહીંયા ખાલિયામાં શું આવશે? શું થયું છે. એવી રીતે દીપુ કહે છે મને લાગે છે કે એની પાંખ કપાઈ ગઈ છે. ટીનુ અરે રે બિચારું, હવે એ કેવી રીતે? તો અહીંયા ખાલી જગ્યા છે, તો ખાલિયામાં આવશે એ કેવી રીતે ઉડી શકશે. બરાબર. પછી દીપુ ચિંતા ના કર, આપણે દવા લગાડીશું પછી ઉડવા લાગશે. ટીનુ કહે છે એક કામ કર, આના પર થોડું ઠંડુ પાણી નાખ. દીપુ કહે છે ઠીક છે, હું પાણી લઈ આવું. બરાબર, તો આવી રીતે આપણે ખાલિયા પૂર્ણ કરી. હવે એવી રીતે વિભાગ બીની અંદર વિભાગ 2 છે, જેમાં પણ ચમકુ અને સાહેબ વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે તેમાં આપણે યોગ્ય શબ્દ મૂકી અને ખાલિયા પૂર્ણ કરવાની છે. પેલું છે જમકુ સાહેબ હું ઘરે જાઉં. સાહેબ કહે છે કેમ, શું લેવા? જમકુ કહે છે મારી નાની બહેન રડે છે, એને મૂકવા. સાહેબ કહે છે તું એને શાળામાં સાથે કેમ લાવી હતી? જમકુ કહે છે મારા ઘેર કોઈ નહોતું એટલે. સાહેબ આ લે, હું એને ચોકલેટ આપું. તો જમકુ કહે છે ચોકલેટ? તો એ તરત છાની રહી જશે. તો આવી રીતે આપણે ખાલિયા પૂર્ણ કરી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ 3 છે, તો એની અંદર પણ આદિત્ય અને માનવ વચ્ચે સંવાદ થાય છે. તો તમે એ જોઈ શકો છો કે આદિત્ય કહે છે કે માનવ તું મને તારી ડીશ આપીશ, આજે હું ભૂલી ગયો છું. તો માનવ કહે છે પણ તું જમ્યા પછી સરખી ધોતી નથી. તો આદિત્ય કહે છે ધોઈ દઈશ, બસ આપને બહુ ભૂખ લાગી છે. માનવ કહે છે હું ખાઈ લઉં પછી આપું. આદિત્ય કહે છે આજે દાળ ઢોકળી મસ્ત બની લાગે છે નહીં? માનવ કહે છે બહુ જ મસ્ત, ચાલ તને પણ આપું. અને આદિત્ય કહે છે ડીશ ધોવા માટે કાલે સાહેબ નવો સાબુ લાવ્યા છે, સુગંધીદાર. તો આવી રીતે આપણે ખાલિયા પૂર્ણ કરી. ચાલો વિભાગ 4 છે, એમાં પણ મિત્રો અહીંયા અલગ અલગ પીહુ અને વૈશાલી વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે તેમાં વૈશાલીમાં જે ખાલિયા છે તેમાં તે આવે, પીહુમાં ખાલિયા છે તેમાં તૈયારી, વૈશાલીમાં 2 ખાલિયા છે કે આજે તને તાવ છે દવા લીધી. બરાબર, એવી રીતે. પછી પીહુ અને જે વૈશાલીમાં અહીંયા છે બહુ હોશિયાર છે. તો આવી રીતે આપણે ખાલિયા પૂર્ણ કરીશું. પછી વિભાગ 5 છે, જેમાં પણ જગદીશ અને જય વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે. જગદીશ કહે છે તારી પાસે સંચો છે? મારી પેન્સિલને અણી કાઢવી છે. તો જય કહે છે બધું માગે છે તો સાથે શું લઈને આવ્યો છે? જગદીશ કહે છે આપને યાર, મેં કાલે તને મારું રબર નહોતું આપ્યું. બરાબર, તો આવી રીતે સંવાદ પૂર્ણ કર્યો. જય કહે છે એ તો તે મારી નોટમાં લીટા કર્યા હતા, તે આપે જ ને? જગદીશ કહે છે હા પણ મેં તને આપ્યું તો ખરું ને? જય કહે છે હા ભાઈ લે, હવે મગજ ના ખાઈશ. તો આવી રીતે આપણે સંવાદ પૂર્ણ કરી શકીએ. ચાલો પ્રશ્ન 4, તેમાં મિત્રો આપેલા પ્રશ્નો છે તેમાંથી યોગ્ય ઉત્તર લખવાના છે. ગમે તે 5 મિત્રો અહીંયા તમારે કોઈ પણ 5 લખવાના છે. આપણે અહીંયા 23 પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લઈને આવેલા છે. તો ચાલો ફટાફટ આપણે સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. પહેલું છે કે ચણા સિવાય બીજા કયા કઠોળ પાણીમાં રાખવાથી ફૂલી જાય? તો મગ, મઠ, વાલ, તુવેર વગેરે. બીજો પ્રશ્ન મૂછે તાવ દેવો નો તમે શું અર્થ સમજ્યા? તો રૂઆબ બતાવો. ત્રીજું આપણે અભિમાન શા માટે ન કરવું જોઈએ? તો કારણ કે અભિમાન કરવાથી આપણી ઘણી બધી વસ્તુ શીખી શકાતી નથી અને શીખવાનું રહી જાય છે એટલા માટે. ચોથું ઉંદર છછુંદર જેવો બોલવામાં સરખા લાગે છે એવા 2 શબ્દ લખો. તો ચૂ ચૂ ચૂ, કટ કટ કટ. બરાબર. 5 તમે શું ખાઓ ત્યારે દાંતને તકલીફ પડે છે? તો મિત્રો આપણે શેરડી, ચણા વગેરે ખાવાથી દાંતને તકલીફ પડતી હોય છે. વટાણા છે. 6 પતંગ એક તરફ નમી જાય છે તો તમે શું કરો છો? તો નમણીયું બાંધીએ છીએ, કિનારી બાંધીએ છીએ. 7 પતંગ ચગાવતી વખતે તમે કેવી સાવધાની રાખશો? તો એનો જવાબ લખીએ કે હાથમાં ચીરા ન પડે, કોઈ પક્ષીને પતંગની દોરી વાગે નહીં, આગાસી પરથી નીચે પડી ન જવાય વગેરે આપણે સાવધાની રાખવી પડે. 8 તમે કયા પક્ષી સાથે મિત્રતા કરશો અને કેમ?
તો એનો મિત્રો જવાબ આપણે લખી શકીએ કે હું પોપટ સાથે મિત્રતા કરીશ, કારણ કે પોપટનો અવાજ સાંભળવાની ખૂબ મજા આવે છે. એવું જરૂરી નથી આ જ પ્રશ્ન લખો, આના સિવાય બીજો પ્રશ્ન પણ તમે લખી શકો છો. 9મો પ્રશ્ન છે, લગ્નના ભોજન સમારંભમાં કેવી કેવી વાનગીઓ હોય છે? તો આ તો દરેકને મિત્રો પ્રશ્નોનો જવાબ આવડે. તો આપણે લખી શકીએ કે લગ્નનું ભોજન હોય તો તેમાં મીઠાઈ હોય, ફરસાણ હોય, શાક હોય, પૂરી હોય, દાળ ભાત, સલાડ વગેરે વાનગીઓ જોવા મળતી હોય છે. 10, કશુંક વાગે ત્યારે આપણને રડવું કેમ આવે છે? તો મિત્રો એનો પણ જવાબ આપણે લખીએ, કારણ કે કશુંક વાગે ત્યારે શરીર પર ઘા પડે છે અને ઘા દુખે છે, માટે આપણને રડવું આવે છે. 11મો પ્રશ્ન મિત્રો છે કે ભાઈ તમને કોઈ ગંદુ ગોબરું કહે તો તમને કેવું લાગે છે, પછી શું કરશો? તો મિત્રો એનો પણ જવાબ આપણે લખી શકીએ છીએ કે મને ગંદુ ગોબરું કહે તો મને ન ગમે, પછી મને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે, પછી હું વિચારીશ કે ખરેખર હું ગંદુ ગોબરું છું, તો હું સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તેવી રીતે 12મો પ્રશ્ન છે, પહેલવાન કેવા હોય છે? તો મિત્રો પહેલવાન શરીર ખડતલ હોય છે, તેનું શરીર ખૂબ તાકાતવાર હોય છે. 13, ચણા પાસેથી તમે શું શીખ્યા? તો એનો પણ જવાબ છે કે ચણા પાસેથી શીખ્યા કે કોઈ પણ વાતનું આપણે અભિમાન ન કરવું જોઈએ. 14, તમને શું શું જોઈને નવાઈ લાગે છે? તો મિત્રો આપણે જવાબ લખીએ કે પર્વત પરથી ખળખળ વહેતા ઝરણાઓ, પહાડોની વચ્ચેથી ઉગતા સૂર્યને, આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓને જોઈને આપણને નવાઈ લાગે છે. 15, તમને કોની સાથે રમવું ગમે અને કેમ? તો એનો પણ જવાબ લખી શકાય કે મને મારા મિત્રો સાથે વધારે રમવું ગમે છે, કારણ કે મારા દાદા મને સારી સારી વાર્તાઓ કહે છે. પછી 16, દાંત અને જીભ એ બેમાંથી બળવાન કોણ? તો જીભ છે, દાંત નહીં. 17, તમને માતા પિતા સાથે ક્યાં ફરવા જવું ગમે, કેમ? તો મિત્રો આપણે એનો જવાબ પણ લખી શકીએ કે ભાઈ મને માતા પિતા સાથે બગીચામાં ફરવા જવું ખૂબ ગમે, કારણ કે બગીચામાં લપસણી હોય, હિંચકા હોય છે અને તેમાં મને ખૂબ મજા આવે છે. પછી 18, ઘરડા લોકો ખુરશીમાં બેસીને કેમ જમે છે? તો એનો પણ મિત્રો જવાબ લખાય કે કારણ કે તેમને વા એટલે બરાબર ગેસ નામનો રોગ થયો હોય છે, તેથી તેમને પગના ગોઠણથી વાળી શકતા નથી, એટલા માટે. 19, રવિવારના દિવસે તમે શું કરો છો? તો રવિવારના દિવસે અમે દરિયા કિનારે બગીચામાં ફરવા જઈએ છીએ અથવા મમ્મીને ઘરકામમાં મદદ કરીએ છીએ. 20, તમને ગમતી કોઈ પણ 2 વાર્તાના નામ આપો. તો મિત્રો સસલું અને કાચબો તમને ગમતા હશે વાર્તાઓ, કાગડો અને ચકલીની વાર્તા પણ ગમતી હશે. આના સિવાય બીજી વાર્તા પણ લખી શકો છો, એવું જરૂરી નથી આ જ વાર્તા લખવી. ચાલો 21મો પ્રશ્ન, પ્રસંગમાં જમતી વખતે શી કાળજી રાખવી જોઈએ? તો મિત્રો જ્યારે આપણે કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે જેટલું જરૂર હોય તેટલું થાળીમાં લેવું, જમતી વખતે આજુબાજુમાં રહેલી વ્યક્તિઓ પર કોઈ ઢોળાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું વગેરે આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ છે. 22, શરીરના પોષણ માટે દાંત કઈ રીતે ઉપયોગી બને? તો મિત્રો દાંત ખોરાકને ચાવીને પોચો બનાવે અને આ પોચો બનેલો ખોરાક શરીર માટે પોષણ પૂરું પાડે છે, એટલા માટે. 23, કોઈપણ કાર્યમાં સફળ થવા માટે શું જરૂરી છે? તો મિત્રો કોઈપણ કાર્યમાં સફળ થવા માટે મહેનત કરવી ખૂબ જરૂરી છે. તો આવી રીતે પ્રશ્નના જવાબ લખી શકાય. મિત્રો હવે આપણે આગળ પ્રશ્ન 5 જોઈશું. ઉદાહરણ મુજબ શબ્દનો ઉપયોગ કરી 5 અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવો. અહીંયા કોઈ પણ વિભાગ 1 લખવાનો છે. આપણે 5 વિભાગનું સોલ્યુશન મિત્રો કરીશું, જેથી તમને ખૂબ સારી રીતે તમે પેપર છે તમારી એકમ કસોટીનું લખી શકો. ઉદાહરણ આપેલું છે ખિસ્સું, કે ભાઈ મારી ચડ્ડીનું ખિસ્સું ફાટી ગયું હતું. તો એવી રીતે મિત્રો આપણે બીજા શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવીએ. તો પહેલો વિભાગ એ છે મૂછ, તો અત્યારના સમયમાં પુરુષોને દાઢી મૂછ વધારવી પસંદ છે. બીજું આંખ, મારે આંખ ચકાસવા ડૉક્ટર પાસે જવું પડશે. ત્રીજું કરચલી, કપડાને સરખી ઇસ્ત્રી કરવી પડશે, ઘણી કરચલી દેખાય છે. ચોથું રંગકામ, દિવાળી આવે છે તેથી મારા ઘરમાં રંગકામ ચાલુ છે. 5 દુકાન, આજે આપણે અમિતભાઈની નવી દુકાન પર ખરીદી કરવા જવાનું છે. ચાલો હવે આપણે વિભાગ બી ઉપર જઈએ. વિભાગ બીની વાત કરીએ તો તેની અંદર પણ મિત્રો શબ્દ છે પહેલું ગરમ. તો ગરમ શબ્દ પરથી મિત્રો વાક્ય બને કે ચોમાસામાં ગરમા ગરમ ભજીયા ખાવાની ખૂબ મજા પડી જાય. બીજું કમાલ, શું આવી કમાલની વાત છે કે તમે આટલા બધા હસો છો? ત્રીજું ચોપાટી, આજે રવિવાર છે તો ચોપાટીએ ફરવા જવાનું વિચાર છે. ચોથું પાદર, અમારા ગામમાં પાદરે ઘણા વર્ષો જૂનું વડનું ઝાડ છે. 5મું રમત, અમારી શાળાએ આજે રમતગમત સ્પર્ધા છે. તો આપણે વિભાગ બીની વાત કરી. હવે વિભાગ સીની વાત કરીએ તો તેમાં આવશે પહેલું વાદળ, તો આજે વાદળ લેવા સરસ દેખાય છે. બીજું છે દાણા, તો કબૂતરને ઘઉંના દાણા ખૂબ જ ભાવે છે. ત્રીજું થેલી, પ્લાસ્ટિકની થેલીનો વપરાશ ટાળવો જોઈએ. ચોથું હોશિયાર, સુનિલ વર્ગમાં સૌથી હોશિયાર છોકરો છે.
પાંચમો મોબાઈલ, તો પેટ્રોલ પંપમાં ફોનનો વપરાશ કરવો જોઈએ નહીં. તો આવા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવરાય. પછી વિભાગ ડી, જેમાં પંખો છે, તો પંખો ખૂબ જ પંખો ખૂબ જ ધીમો ચાલે છે. ચપ્પળ, મોહિત ચપ્પળ બોલે છે. દર, ઉંદર દરમાં રહે છે. ગગન, માઉન્ટ એવરેસ્ટ એ ગગનચુંબી શિખર છે. વિમાન, આજે હું પહેલી વાર વિમાનમાં બેસીશ. તેવી રીતે વિભાગ ઈમાં મિત્રો હાથી, ફરિયાદ, રિક્ષા, રોટલી અને વાયદો, જેના પણ આપણે અલગ અલગ વાક્યો બનાવેલા છે તે તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો વાક્ય લખવાના છે અને તમારી તૈયારી સારી રીતે કરી શકો છો. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું પ્રશ્નપત્ર છે એ આવવાનું છે, બરાબર, અને સારી એવી તૈયારી પણ તમે કરી જશે. આ પ્રશ્નો પણ ખાસ મિત્રો જોઈ લેજો, તમારા મિત્રો સુધી પણ શેર કરી લેજો, જેમને પણ ઉપયોગમાં આવે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમે વિડીયો આપણો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને તમે ચેનલમાં નવા આવેલા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ મિત્રો ન ભૂલતા. ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. અમને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ગરવી ગુજરાત.